ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਖੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਤੇ ਧਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਧਰਨੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਬੰਸ ਲੱਡਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੋਰਚਾ? देखो जी, लगातार अज ये 344वें दिन साडा जिहड़ा टोल प्लाजे ते मोर्चा चल रहा है, इनू बहुत वधिया सफलता मिल रही है। जिहड़ी सरकार है वो हल्ली खड़ी है इस टाइम, ते जिहड़ा सरकार हथ कंडे बना रही है 9-10 महीनों तो पूरा आपां नूं चलदे हो गया संघर्ष नूं, ते ओह बार-बार साडे किसानी संघर्ष नूं खड़ोत पाउण वास्ते जां उत्ते बयानबाजी अपने आगूआं तो बयानबाजी गलत बनाउणियां पैंदियां भी इह किवें ना किवें किसान भड़क जाण, पर वो सारियां गल्लां चों निकल के साफ करके अज मोदी सरकार दीयां जड़ां हिलाईयां पईयां ने। बेशक ओह आ जिहड़ी असीं इत्थे रैली करके आए महापंचायत दे विच, उत्थे भी बेशक जथेबंदी नूं कोई जाणदा नहीं ती, पर उत्थे जदों असीं जाके देखिया इकट्ठ बड़ा इकट्ठ लखां की गिणती इकट्ठ होया, तां ओह क्योंकि जिहड़ी पहलां मुसलमानी ते मतलब इन्हां ने CA कानून लिआंदा ती, उहदी हिमायत दा ओह जिहड़ा बीज बीजिया ती असीं ने ओह कीती ती हिमायत, उहदा जाग लग्या होया। ओह लोकां ने किसानी दी गल नूं समझिया, पर उत्थे बड़े इकट्ठ करके जिथों मोदी सरकार नूं बड़ी जिੱਤ प्राप्त हुई थी, अज उही लोग ये मोदी के जिहड़े काले कानून ने उन्होंने विरोध दे विच अज सारी यूपी मतलब एकजुट होकर किसानी संघर्ष के नाल जुड़ी है। इस करके हुण सरकार दे लवे इक्को ही हथ कंडा है जिहड़ा वो अपना रही है। करनाल दे विच किसानां दे उत्ते मतलब बड़ी फोर्स ला के फौज ला के भी किवें किसानां नूं डराया धमकाया जाए, उत्थे लाठी चार्ज भी किया गया, पर उत्थे लोकां ने उहदी परवाह ना मनदे होए जिहड़ा उत्थों दा SDM ती ਉਹਦੇ मतलब विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ खड़े होए भी ये परचा दर्ज होना चाहिए। जो पुलिस मुलाजम ने उत्थे सिर पाड़े ने, इहो जिहा अफसर जिहड़ा ऐलान करे भी लोगों के सिर पाड़ दो, ठीक है, लाठी चार्ज होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए, पर यह कित्थों का कानून है जिहड़ा ये लोगों के सिर पाड़न लग गए, सीधे मथे लोगों को मारन लग गए? कित्थों की सरकार है? हरबंस जी, एक जिहड़े हुण चोणां ने 2022 ਦੀਆਂ बहुत नज़दीक आ चुकियां ने, फिर हुण तक कोई फैसला भी नहीं होया हैगा, फिर पार्टी का की स्टैंड है? देखो जी, स्टैंड यह है जिहड़ा पहला बंगाल दे विच आपां ने प्रचार किया, उहदे विच बहुत बड़ा फर्क पिया, BJP नूं हार दा मूँह देखना पिया। इस तरह जे सरकार नहीं मनदी तां इक्को एक राह है, असीं बेशक वोटां नाल साडा कोई संबंध नहीं हैगा, पर असीं ये जरूर जानते हैं भी ये जिहड़ी इहनूं ताकत मिली हुई है वो वोटां चों मिली हुई है। इस करके असीं ये बड़ा प्रचार लिजा के मोदी सरकार नूं ये 2024 तक भी जे संघर्ष चलाउणा पेगा उदों तक भी चलावांगे, और इहनूं इहो जिहा सबक सिखावांगे जिहड़ी अगे वास्ते कोई पार्टी किसानी दे संघर्ष नाल मत्था ना लावे, और ये तिन्ने काले कानून भी रद्द करवावांगे और ये सरकार नूं भी नाल दी नाल खत्म करांगे। जिहड़ा किसान अपना संयुक्त मोर्चा है, कोई उस वालों कोई नवा कोई प्रोग्राम आया जथेबंदियां वास्ते? नवा प्रोग्राम देखो जी, असीं जिहड़ा मजदूर तबका है उहनूं असीं पहलां पटियाले दे विच वड्डियां, क्योंकि उन्हां दीयां मंगां भी साडे बरोबर ने। वो बेजमीने किसान ने जिहड़े मजदूर ने, उन्हां दे भी मंगां सरकार ने वादा कीता, सरकार ने उन्हां दे नाल उन्होंने भी कोई मंगां नहीं उन्हें दित्तियां गईयां। इस करके ते आने वाली 13 तरीक नूं जिहड़ी असीं तैयारी है, कल मीटिंग हुई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਗਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਉਹ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਕੜਾਹੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਧੂਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾफ़ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨੀ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਭਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੀ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਮਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੇ ਮੀਟਰ ਲਾਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲੇ ਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਦਿਸਣਗੇ, ਬਾਹਰੇ ਵੀ ਦਿਸਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬਾਜਾ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੰਦਨੀ ਨੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੰਦਨੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਖ ਪੱਟ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਖਾ ਵੀ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੜਨਾ ਮਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਹਰਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੜਨ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਂਗ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਮੋਗੇ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਤੀ,
ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੀ ਬੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਇਹ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਧੂਰੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਵੀਰਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਫਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਮਾਰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਭਾਈ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਟੱਕਾ ਚਾ ਵੜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਦਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਮਨ ਆਪੇ ਮਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੂਰੇ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਈਏ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਭ ਦੇਖ ਲੈ, ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨੇ ਇਹ, ਸਭ ਦੇਖ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਚ ਤੇ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭੈਣ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੜੇ ਦੱਬ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਜਿਕਰ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ 600 ਵੀਰ ਵਿੱਚੇ ਮਾਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿਮੇੜ ਕੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਡੰਗਰ ਬੱਛਾ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਚੁੰਡਣੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਬਾਵਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਗਰੂਰ।